بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب دوستوں کو روہیل خان کا محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ میرے بدن سے خوشبوئے گلاب آتی ہے، میرے بدن سے خوشبوئے گلاب آتی ہے، میرا گزر آج محمد کی گلی سے ہوا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا میرا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ اس چرواہے نے کہا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک کالا حبشی انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے گلے کیسے لگا لیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے سے لگا لیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالی سفیدی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالی تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت دیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالی تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تعالی خوشبو سے تبدیل فرما دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا
चूंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था, इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूदियों की जो बकरियां लाए हो इनको जाकर वापस कर दो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं और मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माल माल गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां जाकर वापस कर दो, फिर आकर जिहाद में शामिल हो जाना। चुनांचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस कर दी और आकर जिहाद में शामिल हुआ और जामे शहादत नोश किया। जब जंग खत्म हो गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबाए कराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुंचे तो उनसे पूछा, यह क्या बात है? सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह अलैहि व अजमईन ने फरमाया, ये जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं, इनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। हमें नहीं मालूम यह शख्स कौन है और कहां से आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दिखा दो। जब आपने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इसको पहचानता हूं। यह वो चरवाहा है, यह वो बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, मगर मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला ने इसकी बख्शिश फरमा दी है और इसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। ए लोगो, मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रही हैं और इसकी सियाही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से तब्दील हो गई है। मेरे अजीज दोस्तों, मौत अपने मुकर्रर वक्त पर जरूर आती है, न एक लम्हा पहले और न ही एक लम्हा बाद। तो अंदाजा कीजिए कि अगर कुछ लम्हे पहले उस चरवाहे को मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता, लेकिन अल्लाह का करम कि उसको मौत ऐसी हालत में आई कि वो ईमान ला चुका था और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका था। तो अब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनकलाब फरमा दिया, इसलिए फरमाते हैं कि एतबार खात्मे का है। इसलिए बड़े बड़े लोग मौत के आखिरी वक्त के बारे में सुनकर लरजते हैं और ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। मेरे अजीज दोस्तों, इंसान को अपनी नमाजों, रोज़ों, ज़कात, हज और अपनी नेकियों पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कि हमारा खात्मा किस चीज़ पर होगा। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि या अल्लाह, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना, क्योंकि शैतान का सबसे खतरनाक वार मौत के वक्त होता है। अल्लाह ताला हम सबको मौत के वक्त कलमा शहादत पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।